Hi students, today we are going to see Civics Unit 1, how the state government works. In these lessons we are going to see the state executive, powers and functions of the governor, powers and functions of the chief minister, legislative assembly and council and state judiciary. So in this lesson நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம மாநில அரசாங்கத்துடைய செயல்பாடுகள் என்னென்ன செயல்லாம் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். Next, the introductions. There are two sets of government in our country, the central government and the state government. நம்மளுடைய நேஷனுடைய கவர்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கவர்மெண்ட் இருக்குது. என்னது? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். There are 29 states governments in our country. Every state has a government to run its own administrations. The states have their own executive and legislature and the judiciary. The state executive consists of the governor and the council of the ministers headed by the chief minister. The governor is an integral part of the state legislatures. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர், கவர்னர், பிரைம் மினிஸ்டர் இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப முக்கியமானவங்க மினிஸ்டர்ஸ்லாம். ஃபர்ஸ்ட் த ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ல ஃபஸ்ட்டு வர்றது யார்? த கவர்னர். The constitution provides for the post of the governor as the head of the state in India. He is appointed by the president of India. நம்மளோட இதில் ஹெட் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டுன்னு பார்த்தா இந்தியாவில் யார்? கவர்னர் தான் இல்லையா, பிரசிடென்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட்லேயும் அதே மாதிரி தான். யார் ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டு? பிரசிடென்ட். கவர்னர் தான் ஃபஸ்ட்டு. He is the constitutional head of the state. The governor is appointed for the term of 5 years. 5 years வரைக்கும் அவருக்கு என்ன இருக்குது? அவர் வந்து கவர்னராக இருக்கலாம் அந்த இடத்துல. பட் பிஃபோர் the expiry of his full term, the president can dismiss him from office. The governor may also resign on his own interest. அதாவது கவர்னர் அவர் நம்மளோட பிரசிடென்ட் வந்து அவர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாலோ, இல்லை அவரே எனக்கு இந்த இது இல்லை, இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சொல்லிட்டு அவராக கூட ரிசைன் பண்ணிக்கலாம். His term of office may be extended and he may be transferred to another state. ஒரு சில நேரத்தில் அவர் ஆஃபீஸில் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவர் வேறு ஒரு ஸ்டேட்டு கூட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. However, the state government cannot remove the governor from his post. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து கவர்னர் எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்க முடியாது. அது வந்து என்னது, நம்ம பிரசிடென்ட்டுடைய கண்ட்ரோலில் அவங்க வந்துடுவாங்க. டு பி த கவர்னர் a person must be a citizen of the India. அவருக்கு வந்து சிட்டிசனாக இருக்கணும். அதே மாதிரி 35 வயது 35 இயர்ஸ் வந்து அவர் ஓல்டராக இருக்கணும். அதுதான் வந்து அவருடைய இது. நெக்ஸ்ட், பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கவர்னர். The governor is the chief executive in the state. All the executive powers of the states are vested upon him and the decisions are taken in his name. He appointed the chief minister and council of ministers. ஸோ இந்த கவுன்சில் மினிஸ்டர், சீஃப் மினிஸ்டர் எல்லாம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது யார்? நம்ம கவர்னர் தான். He makes some important appointment of the state government such as the Advocate General, Chairman and members of the State Public Service Commission and others. முக்கியமான பகுதி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, பதவி, அதெல்லாம் பிரசிடென்ட்டு என்ன பண்ணுவார்? கவர்னர் தான் வந்து அவங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்பாரு. The president imposes emergency in the state under Article 356. ஆர்டிகல் 356 உடைய பேசிஸில் அவர் என்ன பண்ணலாம்? எமர்ஜென்சி ஆக்ட் கொண்டு வரலாம். The governor may nominated member from the Anglo-Indian community to the Legislative Assembly if there are Anglo-Indian people in the state and when they are not duly represented in the state legislatures. ஒருவேளை அவங்க வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லராக இல்லைனா கூட, எம்எல்ஏவாக இல்லைனா கூட ஒரு ஆங்கிலோ இண்டியனை வந்து அவர் வந்து இது அவங்கள வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம். He may also nominated 1/6 members of the legislative council from among the person who are expert in field of science, liturgy, arts, social service and cooperative movement. ஸோ இவர் வந்து எந்த ஃபீல்டு, இந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட ஃபீல்டில் யாரெல்லாம் இதுவாக இருக்காங்களோ அவங்கள ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து இவர் செலக்ட் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம். He summoned the sections of the state legislatures and the can dissolve the
legislative assembly. Money bills can be introduced in the state legislative assembly one with the approval of the governor. Governor may promulgate ordinances when the legislative assembly or both houses of the legislatures, when there are two houses, are not in session. சரி, என்ன சொல்கிறாங்க, மணி இது இருந்தாலும் சரி, இதை டிசால்வ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி சட்ட திருத்தங்கள் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அசம்பிளி, ஒரு அசம்பிளி நடக்கிறதுக்கு இவர் வந்து கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு மெம்பராக அதை இருந்து அவருடைய பெர்மிஷனில் தான் அந்த இது என்ன பண்ணுவாங்க, மீட்டிங்லாம் வைப்பாங்க. செக்ரட்டரியல் ஆஃபீஸில் வைக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மீட்டிங்லாம். The annual budget of the state government is laid before the legislatures with the approval of the governor. The governor must give his assent to all the bills passed to the legislature, including money bills. The contingency fund of the state is also placed at the disposal of the governor. So emergency இது சட்ட திருத்தங்கள், அதில் நம்ம பட்ஜெட்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஆனுவல் பட்ஜெட், அது எல்லாமே கவர்னரோட நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்காது அப்படி சொல்கிறாங்க. The position of the governor of the state is compared to the president of India as a nominal executive. அவர் வந்து என்னது, ஒரு நாமினல் எக்ஸிக்யூட்டிவாக ஒரு கவர்னர் இருக்கார். பட் the governor is not always nominal executive. He can exercise his power in the real sense of some occasions. ஒரு சில நேரத்தில் அவர் வந்து சில காரணங்களால் தவிர்க்கலாம். Therefore, this is the responsible for the maintaining relation between the central government and the state government. Central government மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இது பாண்ட் பண்ணுறது யார், கவர்னர் தான். The governor may advise the council of ministers when they face difficult situations. The president declare emergency in the state on the basis of the report of the governor regarding the law and order situations in the state. ஸ்டேட்டில் ஒரு சில நேரத்தில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, எமர்ஜென்சி, இதுக்காக அவர் சட்டம் கொண்டு வரலாம். ஆட்சியை கூட என்ன பண்ணலாம், கவர்னர் ஆட்சியாக மாற்றலாம். The governor takes independent decisions while exercising discretion's power. He may seek information and counsel ministers regarding various activities of the government. கவர்மெண்ட்லேயே முக்கியமான இந்த இது படை இதெல்லாம் வச்சு ஆஃபீஸஸ்லாம் வச்சு அவர் என்ன பண்ணலாம், அதை அவர் கவனிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து த சீஃப் மினிஸ்டர். நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயே மெயினானவங்க யார் சொல்லுவோம், நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர். The governor appointed the leader of the majority party in the state legislative assembly as the chief minister. He is the head of the state council of ministers. The chief minister has no fixed term of office. He remains of the office so long as he gets support of the majority members of the legislative assembly. When he loses support in the legislature, he has to resign. The resignations of the chief ministers means the resignations of the whole council of the ministers in the state. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, இவங்களை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது கவர்னர் தான். இப்போ சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து என்னது, லெஜிஸ்லேட்டிவ் அந்த எம்எல்ஏ உடைய சப்போர்ட்டில் தான் என்ன பண்ணுறாரு, அவர் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் அறிவிக்கிறாங்க. இப்போது அவங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லை, அவங்களுடைய மினிஸ்டர்ஸ்லாம் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணலைன்னா அவங்க என்ன பண்ணலாம், சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்க முடியாது, அவங்க ரிசைன் பண்ணி தான் ஆகணும். அவங்க இன்கேஸ் இப்போ ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் ரிசைன் பண்ணால் அவர் மட்டும் ரிசைன் பண்ணல, அந்த ஹோல் செட்டே அவருடைய மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே அதுலேருந்து வெளியே வந்துடுவாங்க. The chief minister must be the member of the state legislature. If he is not the member of the state legislature at the time of his taking over charge, he must be within period of 6 months. ஒருவேளை அவர் வந்து ஒரு எம்எல்ஏவாக இல்லைன்னா 6 மாதத்துக்குள்ளே அவர் என்ன பண்ணலாம், அவருக்கு சான்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதுக்குள்ளே அவர் வந்து ஒரு மெம்பராக அதில் இருந்த பிற்பாடு தான் அவர் என்ன பண்ணுவாங்க, லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பராக இருந்த பிற்பாடு அவரை சீஃப் மினிஸ்டராக அறிவிப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன், சீஃப் மினிஸ்டருடைய பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். The chief minister is the chief administrative of the state. All major decisions of the state government are taken under his leadership. The chief minister plays an important role in the formation of the council of ministers. On the advice and the chief ministers, the governor appoints the other ministers. The chief minister supervises the activities of different ministers and advises them accordingly. He also coordinated with the activities of the different ministers. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து என்னது, மேஜரான டிசிஷன் முடிவெடுக்கிறது எல்லாமே யார்,
ஸ்டேட்டில் சீஃப் மினிஸ்டர் தான். அதே மாதிரி மினிஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த துறை சொல்லிட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டாக பிரித்து கொடுத்து அவங்களுக்கு அந்த ரோல் கொடுக்குறதும் அவர் தான். அதே மாதிரி சீஃப் மினிஸ்டர் தான் என்ன பண்ணுவார், அவங்க அந்த கண்ட்ரோலில் அவர்கிட்ட எல்லா ரிப்போர்ட்டும் போகணும். அவர் அதை பார்த்து அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கரெக்டாக போகுதா, அவர் என்ன இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறதும் யாரோடைய வேலை, நம்மளுடைய சீஃப் மினிஸ்டர்ஸோடைய பவர் ஃபங்க்ஷன். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். The chief minister plays an important role in making policies of the state government. He has to ensure that the policies of the government do not go against public interest. His voice is the final in policy decisions of the state government. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, எந்த ஒரு அவர் எடுக்கிற முடிவாக இருந்தாலும் அது மக்களுக்கு விரோதமாகவோ இல்லை மக்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கக்கூடாது, மக்களுக்கு ஒரு நன்மை பயக்கிறதா இருக்கணும். அந்த மாதிரி டிசிஷன்ஸ் தான் என்ன பண்ணோம் அவங்க எடுப்பாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. He plays an important role in making higher appointment of the state government. The governor appointed different higher officers of the state government on the advice of the chief minister and his council of ministers. ஸோ இவர் ஹையர் போஸ்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இவங்களெல்லாம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு கவர்னர்கிட்ட சொன்ன பிற்பாடு என்ன பண்ணுவார், கவர்னரே அவங்கள செலக்ட் பண்ணுவார். ஸோ திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஆஃப் த சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ். இப்போ நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ், நம்ம கவர்னர், சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் நம்ம லெஜிஸ்லேட்டிவ்ஸ், நம்ம சட்டத்திட்டங்களை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.